여성의 숭고한 지위 20부 중 일부. Hello there, all the beautiful souls. Greetings. 안녕하세요. 모든 아름다운 영혼들 인사드려요. 신의 축복이 있기를 여러분과 함께하는 이들에게 최고의 행운을 빕니다. 오늘은 여성들에 대해 얘기하고자 합니다. To the women, all the beautiful women in this world. and in the 이 세상과 온 whole 우주의 universe. 모든 아름다운 여성들에 대해서요. 여성들은 부디 자신을 늘 존중하세요. Respectful to yourself. because 여러분은 you are 훌륭하고 wonderful. 특별하니까요. You are unique. 생각해봐요. Imagine 모든 all the 남성이 men 여러분을 after you. 쫓아다니잖아요. Huh? You are the mothers of the world. The mothers. 여러분은 세상의 어머니이자 청년들의 어머니요. 주 예수님의 어머니, 부처님들의 어머니입니다. So be respectful to yourself. 그러니 자신을 존중하세요. But be proud 오만하지는 of 않되 yourself. 자부심을 가지고 스스로를 잘 돌보세요. Okay? I'm talking to you, high-ranking women who have high. 내가 말하는 여성은 높은 사회적 지위에 있는 힘 있는 여성들뿐 아니라 거리에서, 공항에서 만났거나 만나게 될 여성 청소부들이나 가사 도우미를 포함한 모든 여성들을 말하는 거예요. Housekeepers, any woman at all, including the women who are. 그리고 still 어떤 in 이유로든 아직 prison 감옥에 있는 for some 여성들, reason, including the women who think not well of themselves because of society. 또 어릴 때부터 혹은 다 자라서 이미 어른이 되고 어머니가 되고 외로운 노인이 된 지금까지도 계속 사회 때문에 다른 이들의 편견 때문에 자신을 좋게 생각하지 못하는 여성들. And the mother or someone lonely in old age or some young. 그리고 아직 자신에 대한 확신이 없는 젊은 여성들 모두를 말하는 겁니다. And those women or girls who unfortunately feel like 안타깝게도 they shouldn't 자신이 be 해서는 안 되는 pregnant, but 임신을 they 했다고 are. 생각하는 And more 여성들도요. unfortunately, they 이보다 try 더 안타까운 and they 경우로 get rid 신께서 그들의 of 육신에 the 보내주신 wonderful 놀라운 beings 존재들인 태아를 whom God 없애려 했거나 placed 없앤 into 여성들도 their 있죠. body as a fetus. I'm not here to condemn or to judge any of you at 난 all. 그 누구를 You have 비난하거나 the 심판하려는 게 situation. 아니에요. You have 여러분이 the 처한 상황과 position. 여러분이 You 놓인 have 처지와 the 환경으로 인해 circumstance 여러분은 in which 이런저런 선택을 you have 해야만 to 했을 be like 겁니다. this, be like that. You cannot always decide 늘 스스로 by yourself 진정 or 자신을 for 위한 yourself, 결정을 but 내릴 수 you 있는 are 건 아니죠. influenced 좋든 by 나쁘든 사회의 society, 영향을 받으니까요. good or bad. And sometimes you make a 그래서 decision 때론 낙태 that you 같은 regret, 후회되는 결정을 내리기도 such 합니다. as an abortion. In some poor and war-torn 일부 countries, 가난하거나 for women, 전쟁을 겪은 it's 나라에서는 difficult to 여성들이 find a job. 일자리를 찾기가 쉽지도 These 않죠. kinds of 물론 그런 decisions 결정들은 are, 이해할 of course, 만합니다. understandable, even though 비록 it's 전혀 not 좋은 good at 결정이 all. 아니긴 Not 하지만요. good at all. 어떻게든 Try 더 to 나은 길을 find the 찾도록 better 하세요. way by all means. And in the rich countries, it's easy 부유한 to 국가에선 afford 많은 걸 many 감당하기가 things. 쉽죠. To make such a 그런 decision 결정을 내리는 건 is 전혀 not 좋지 good at 않아요. all. 평생 You will 후회하게 될 regret 거예요. it all your life. But I have a solution to redeem yourself of this 허나 guilty 해결책이 feeling 있어요. or 이 of the 죄책감이나 decision you 후회되는 made that you 결정을 regret. 만회하려면 Just do 지금부터 the 반대로 opposite 하세요. from now on. Be a baby's advocate. 아기의 옹호자가 되세요. Be pro-life. 낙태에 반대하세요. Join the pro-life 낙태를 반대하는 group 그룹이나 or 단체, 협회에 society, 가입하세요. association. Protect children. Adopt children. 아이들을 And 보호하고 아이들을 you will 입양하세요. Your mistake. 그럼 실수를 And you will 만회할 수 feel 있고 better. 기분도 좋아질 Okay? 겁니다. And if you're still young, you will have time to make up 여러분이 for it 아직 when 젊다면 you 그걸 have a 만회할 시간이 settled 있을 거예요. marriage and 결혼 family 생활과 가정 or 또는 재정이 financial 안정됐을 때요. stability. 그럼 분명 And you'll be the best 여러분은 mother, 최고의 I 어머니가 될 bet. 거예요. Learning from 실수를 your 교훈 삼아서요. mistakes. In Buddhism, to kill 불교에서 is 살생은 absolutely 절대 해선 안 abnormal. 되는 In 것이죠. many other 다른 많은 isms, 종교에서도 it's the same. 마찬가지예요. It's just 단지 in 불교에서 Buddhism, 좀 더 it's more 엄격한 strict. 것뿐이죠. And the women who have been raised 불교적인 in 배경 속에서 Buddhism 성장한 would 여성들은 think 낙태 more 같은 결정을 before they 내리기 take 전에 such a 좀 더 decision 숙고할 as 겁니다. an abortion. But now
허나 이제 여러분은 전에 어떤 실수를 저질렀든 늘 참여하고 현재와 미래에 그걸 만회할 행동을 할 수 있어요. 언젠가 마하트마 간디가 이런 질문을 받았었죠. 어떤 사람이 묻기를 자기가 무슬림 아이를 죽여서 장차 지옥에 가게 될 텐데 어떻게 해야 하느냐고 했죠. 그러자 마하트마 간디는 만회할 수 있다고 했어요. 무슬림 자녀를 입양하여 그 자녀를 최선을 다해 키우면 그걸 만회할 수 있다고 했죠. 인간은 무지로 인해 불리한 상황으로 인해 재정적 어려움으로 인해 실수를 저지를 수 있지만 우리는 늘 자신의 잘못을 만회할 수 있어요. 친절로 죄를 상쇄하는 거죠. 반대로 하는 거예요. 나쁜 기억과 죄책감, 나쁜 실수를 지우기 위해 할 수 있는 일을 하세요. 지금부터 더 나은 미래를 만드세요. 불교의 일부 경전에는 이런 말이 있어요. 심지어 요즘도 일부 불교 신자들, 특히 남성들이 이렇게 말하죠. 여성은 부처가 될 수 없다고요. 허나 그 여성이 이미 부처라면 어떨까요? 그녀가 세상을 돕기 위해 사람들 사이에 섞이고자 여성의 몸을 받아 평범한 인간으로 다시 돌아왔다면요. 남성이 되는 게 늘 신의 사명을 행할 충분한 힘을 갖는데 유리한 것은 아니니까요. 상황에 따라 다르죠. 불보살들은 많은 걸 할 수 있기 때문이죠. 법화경에는 관음보살님의 이런 말씀이 나옵니다. 관음보살님은 어떤 상황에서 누군가를 돕기 위해서 처녀나 총각, 관리나 부자, 상인 등 그 사람이나 그 무리의 사람, 그 나라를 돕는데 가장 적합한 존재로 나툴 수 있다고 하셨죠. 그러니 관음보살님이 인류를 돕기 위해 여성의 몸을 입고 이 세상에 오셨다면요. 뭐가 됐든 여성 여러분은 인류의 어머니란 것을 강조하고 싶습니다. 부처님도 여성들의 뼈 무더기를 보시곤 우셨죠. 그 뼈들은 반대편에 있는 남성들의 뼈에 비해 검었으니까요. 그것이 여성들의 뼈라는 말을 듣고 우셨어요. 여성들이 신체적으로 많은 고통을 겪기 때문이죠. 집안에서 어머니가 되거나 여자가 되는 건 힘든 일이죠. 특히 옛날에는 여성들에게 더 많은 제약이 따랐어요. 혼자 외출할 수도 없었죠. 심지어 요즘도 많은 나라에선 여성이 혼자 외출하면 남성들이 문제를 일으킬 수 있어요. 종교적인 나라인 인도나 일부 아프리카 국가에서도 그런 걸 볼 수 있죠. 허나 여러분은 인류의 어머니입니다. 인류는 여러분에게 큰 사랑과 감사, 존경을 보내야 해요. 여러분은 전 세계가 숭배하는 그리스도와 부처님들의 어머니입니다. 여러분은 모든 성현들, 모든 남녀 성현들의 어머니입니다. 여러분은 대통령, 총리, 고위관리, 사람들이 존경하거나 숭배하거나 부러워하는 최고의 상징, 최고 존재들의 어머니입니다. 그들 모두의 어머니이죠. 그러니 긍지를 가지세요. 자신을 존중하며 자부심을 가지세요. 오만하라는 게 아닙니다. 신께서 어머니가 될 수 있는 힘을 주셨음을 알라는 거죠. 이는 아주 고귀하며 절대적으로 높은 지위예요. 그래서 많은 종교에서 자녀는 부모님을 공경하고 효도해야 한다고 가르치는 겁니다. 물론 거기엔 어머니도 포함되죠. 그냥 생각나는 대로 말하는 거라 갑자기 다른 얘기로 넘어갈 수도 있어요.
자, 어떤 불교 종파에서는 여성의 육신은 불결해서 부처가 될 수 없다고 말했는데요. 그건 통념상 하는 얘기죠. 부처는 무엇이든 될 수 있죠. 왜 부처가 남자여야만 하는 건가요? 무슨 차이가 있나요? 아래쪽에 있는 별거 아닌 그것이 부처가 될지 결정한다는 건가요? 그게 부처가 될 능력을 주는 건가요? 그건 이치에 맞지 않아요. 난 그 말을 믿지 않아요. 왜냐하면 사실 이를테면 나 자신도 관음보살이었기 때문이죠. 여러 번이나요. 그중 여러 번은 여자이기도 했어요. 여성의 모습이었어요. 사람들이 늘 숭배하거나 알아봐 준 건 아니에요. 때론 유명하지도 않았죠. 게다가 여자 부처도 많이 있어요. 우리 단체에서도 적어도 2 여자 출가승이 부처의 경지에 올랐었죠. 이미 세상을 떠났지만요. 유랜드 아슈람에 그들의 사진을 게시했어요. 사람들이 그걸 간직하고 그걸 보고 여자도 부처가 될 수 있다는 걸 상기할 수 있도록요. 올바른 영적 수행법만 한다면요.